हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। साडा क्वेश्चन चल रहा सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक दे महत्वपूर्ण सुधारां दी चर्चा करो। इस प्रश्न तो संबंधित पिछली क्लासां विच असी विलियम बेंटिंक दे वित्ती सुधार, प्रशासनिक सुधार ਅਤੇ न्यायिक सुधारां दी चर्चा कर चुके हैं। अज दी क्लास विच असी समाजिक सुधार, सिੱਖਿਆ संबंधी सुधार ਅਤੇ सार्वजनिक खेत्र विच कीते गए सुधारां ਦੀ चर्चा करते हुए इस प्रश्न ਨੂੰ पूरा कर देंगे। शुरू करते हैं विलियम बेंटिक के समाजिक सुधार। समाजिक सुधारां विच पहला है सती प्रथा का अंत। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन बनता है। विलियम बेंटिक ने हिंदू समाज विच प्रचलित प्राचीन सती प्रथा का अंत कर दिता। इस प्रथा के अनुसार विधवा स्त्री ਨੂੰ ਆਪਣੇ मृत पति ਦੇ ਨਾਲ जिंदा ही ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ हिंदू जनता के विरोध के कारण वो सफल नहीं हो सके। लेकिन विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की मदद नाल 1829 ईस्वी दे विच एक कानून द्वारा इस प्रथा नूं अवैध घोषित कर दिता अते ये भी घोषणा की गई कि किसी भी स्त्री नूं सती होने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति नूं भी सज़ा दी जाएगी। अगला पॉइंट है ठगी प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय विच ठग लोगों ने मध्य भारत विच बहुत आतंक मचा रखा सी। वो भोले भाले यात्रियों नूं मिठिया मिठिया गल्लां विच ला के लुट लिया करते सन। इन्हां ठगां ने अपने गुप्त इशारे भी बनाए हुए सन। जनता इन्हां तो बड़ी दुखी सी। ठगी का अंत करने के लिए विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी विच मेजर सलीमन ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। उसने 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1500 ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। शेष या होर बचे हुए ठੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ। अगला समाजिक सुधार है मानव बलि का निषेध या रोक। उड़ीसा की ਇਹ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ देवी देवतिਆਂ ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। विलियम बेंटिक ने इस प्रथा का भी अंत कर दिता। अगला सुधार है समाजिक कन्यावध ते रोक। राजस्थान ਅਤੇ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस कुरीति या कुप्रथा ते भी कानूनी रोक ला दी। अगला पॉइंट है विलियम बेंटिक दे सिक्ख्या संबंधी सुधार। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सिक्ख्या वल ध्यान भी दिता। सन 1813 ईस्वी विच अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों नूं सिक्ख्या ते 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का फैसला लिया। उस समय ये पैसा फारसी, अरबी ਅਤੇ संस्कृत की सिक्ख्या ते खर्च किया जाता सी। पॉइंट है सिक्ख्या माध्यम की नीति। विलियम बेंटिक के समय विच इस गल ते बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि भारत विच सिक्ख्या का माध्यम अंग्रेजी होवे या भारतीय भाषावां। इस ते 2 दल बन गए सन। एच विल्सन भारतीय भाषावां के पक्ष विच सन ਅਤੇ लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी भाषा के पक्ष विच सन। उसने पाश्चात्य या पश्चिमी सिक्ख्या की प्रशंसा करते हुए कहा सी स्थानिक भाषावां न तो ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। अंत विच लॉर्ड मैकाले की गल मान लीती गई ਅਤੇ 1835 ईस्वी विच सरकार वालों अंग्रेजी नूं सिक्ख्या का माध्यम बनाने की घोषणा कर दी गई। सिट्टे वजों
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। 1835 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਫਿੰਸਟਨ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ। ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਖੁਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਨੇਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਗਮ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਗਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਸ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਨ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।